Bismillahirrahmanirrahim. So in the last class, we were discussing about permittivity of a medium. If you remember, we studied about the Coulomb's law, and from the Coulomb's law, we came to know about Coulomb's constant, and we saw that the Coulomb's constant C is equal to 1 by 4 pi epsilon naught. It is there. So what is epsilon? Epsilon is called the permittivity of a medium as it is epsilon naught. It represents the permittivity of vacuum, and it has a particular value 8.854 into 10 to the power minus 12, right? As we know. Now, every medium has different magnitude of permittivity. So for that, we have to actually know what we mean by permittivity. Now we know that from the positive charges, the electric line of force, they go out. Right? They go out, and for negative charges, the lines come in. This one we have studied in SSC level physics, magnetic effect of current, right? So if two charges of opposite nature, they are brought closer together, then what will happen? The magnetic line of forces will become like this. Okay, so it looks like this. Okay, that is why the attraction force exists between them. Now the question is, it has a particular electric field, or a charge has a particular electric field, right? So this electric field has got electric lines. Only on this line the force is active. Now this is something interesting to know, right? If you place another charge at this point, it will not feel any force. Isn't that interesting? Only on placed on these lines, okay? If you place it on this line, then only it will experience some force. Now it is similar to the magnet also. In case of a magnet, we have seen that there is north pole, south pole, and the magnetic lines of force, they go from north pole to south pole, okay? So here is also, it is something interesting to know. If you place a magnetic object here, it will not feel any kind of force, okay? And if you place it here also, it will not feel any kind of force. Magnetic substance, generally it is attracted or repulsed by the magnet, but if you put it here, it will not any kind of force. It will not feel. But if you keep it on the line, on the magnetic line of force, then it will act in this way, okay? The force will act. So this line of force exert force on any other object, any other magnetic substance, whenever they are kept on this line. Similarly, on this line of electric line of forces, if you keep other charges, then what will happen? Some force, some amount of force will be exerted on them. Now this force depends on in which medium you have kept this charge, okay? If you have kept it in air, then according to the permittivity of air, the force will act. If you keep it in water, then according to the permittivity of water, এটাকে বাংলায় বলে ভেদনযোগ্যতা, যেটা তোমাদেরকে আগে বলছিলাম. So this electric line of force, they have a certain like capability of going through a particular medium, okay? They have a certain capability of going through a particular medium. Okay, so it is different for different medium, right? So that is why the permittivity, this is what is actually we call the permittivity of a particular medium, how the electric line of force are able to pass through that medium, okay? That is permittivity of that medium. Acha, now
I want to ask you, do you know what is the atomic mass of oxygen? What is the atomic mass of oxygen? 16. Very good. Atomic mass of oxygen is 16. Now, what does it mean? As it is mass, it should be kg, gram, something like that, right? So, is it gram, kg, or what? It actually does not have any unit. Okay, that is why you are not being able to give any answer. So, what does this 16 mean? Basically, the atomic mass of any substance. Atomic mass of a substance. I don't know in chemistry whether you have studied this or not. It is basically a ratio of mass of a atom divided by mass of an atom of that substance. The substance which you are considering or trying to find out the atomic mass, mass of an atom of that substance, divided by mass of a hydrogen atom. It is the ratio hydrogen atom. So whenever we say that atomic mass of a substance is 16, do you know what we mean by that? We mean by that the mass of one atom, of that substance is 16 times of the mass of a hydrogen atom. তো এটাকে যদি আমি একটু এভাবে এক্সপ্লেইন করি, যদি তোমাকে বলা হয় কোনো একটা সাবস্টেন্সের অ্যাটমিক মাস, বাংলা যেটাকে পারমাণবিক ভর বলি আমরা, এটা 32, তার মানে কি জানো? এই যে সাবস্টেন্সের কথা তুমি বলতেছো, সেটার একটা অ্যাটম যদি তুমি নাও, সেই অ্যাটমটা হাইড্রোজেন এর একটা অ্যাটমের তুলনায় 32 গুণ বেশি ভারী। এই জিনিসটাই বেসিক্যালি পারমাণবিক ভর বা অ্যাটমিক মাস বোঝায়। বিষয়টা কি ক্লিয়ার? বুঝতে পারতেছো? এখন জি, তোমাদের মনে হইতে পারে, আচ্ছা এখানে আমি ভ্যালু গুলাও একটু লিখে দিই। এখানে ভ্যালু গুলো লিখে দিই। মাস অফ এন অ্যাটম অফ একটা হাইড্রোজেন অ্যাটমের মাস হচ্ছে 1.6 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার মাইনাস 27। 1.6 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার মাইনাস 27 কেজি। এটা হচ্ছে একটা হাইড্রোজেন অ্যাটমের মাস। তো তুমি মনে করো আমরা এখানে অক্সিজেনের কথা বলতেছি, তাই না? এখানে আমরা ধরলাম অফ অক্সিজেন, তাইলে আমরা বলবো মাস অফ এন অ্যাটম, মাস অফ এন অক্সিজেন অ্যাটম, অক্সিজেন অ্যাটম। তো অক্সিজেন অ্যাটমের মাসটা কত হবে? এই যে এইটার 16 টাইমস হবে, 10 টু দি পাওয়ার মাইনাস 27 কেজি। তো কেজি কেজি কাটাকাটি চলে যায়, এই কারণে এখানে এটাও এটাও কাটাকাটি চলে যায়, তো শুধু 16 থাকে। ঠিক আছে, তো 16টার জন্য কোনো ইউনিট থাকে না। ঠিক আছে, এটা শুধু 16 ইনটু 1.6 ইনটু 10 ইনভার্স 27। তো তাহলে অ্যাটমিক মাস বলতে আমরা যেটা বুঝাচ্ছি সেটা হচ্ছে কি, যে তো যে কোনো একটা সাবস্টেন্সের অ্যাটমিক মাস এখন যদি আমি তোমাকে 20 বলি, তার মানে কি যে সাবস্টেন্সের কথা বলতেছি সেটার একটা অ্যাটম নিবা আর হাইড্রোজেনের একটা অ্যাটম নিবা। তো এই দুইটার মাসের মধ্যে যে কম্পারিজন সেটা হচ্ছে কি হাইড্রোজেন অ্যাটমের যে মাস সেটা 20 টাইমস হচ্ছে এটা। বিষয়টা কি ক্লিয়ার? এখন শুধু হাইড্রোজেন কেন নিব? হাইড্রোজেনেরটাকে একটা ইউনিট হিসেবে আমরা কম্পেয়ার করে আরেকটাকে মনে রাখি। কি বলছে বুঝতে পারছো? যেমন আমি যদি তোমাদেরকে বলতাম এখন 16 কে এটার সাথে মাল্টিপ্লাই করলে তুমি কত পাবা? 16 ইনটু 16 হচ্ছে 256। তো এটা হবে কি 25.6 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার মাইনাস 27 কেজি। এটা হচ্ছে কিসের? অক্সিজেনের একটা অ্যাটমের মাস। তো ঠিক একইভাবে এরকম there are several elements throughout the world, right? So if you go on remembering or memorizing each of the substances atomic mass, you will go crazy. It's very hard to remember, right? So that is why the scientists have come up with this technique. What they do, they remember only the atomic mass of a hydrogen atom. Okay, atomic mass of hydrogen, they only keep in mind this one.
Others, they just remember that this substance atomic mass, it is how much time of that hydrogen atom. So remembering or keeping this number 16 in mind is easier than memorizing this critical number 25.6 into 10 inverse 27. Don't you agree? Which one is easy to remember, 16 or this one? 16. Definitely, right? So, and from here you can easily find out this number, right? Okay, so that is why scientists have done this, যে ওরা বলছে কি যে হাইড্রোজেনের একটা অ্যাটমের মাস তোমরা মনে রাখো, আর বাকি যে এলিমেন্ট গুলো আছে সেগুলোর অ্যাটমিক মাস হাইড্রোজেনের কত টাইমস, জাস্ট সেই নাম্বারটা মনে রাখো, তাহলে ইজিলি তোমরা এটা বের করে ফেলতে পারবা। ঠিক আছে, আমরা কিন্তু এটা পিরিয়ডিক টেবিল থেকে পাই। তো এখন তোমরা হয়তো ভাবতে পারো যে আমি এখানে ইলেকট্রোস্ট্যাটিক পড়াইতে গিয়ে, পারমিটিভিটি পড়াইতে গিয়ে কেন আবার এই অ্যাটমিক মাসের বিষয়টা আনলাম? বিকজ পারমিটিভিটির ক্ষেত্রে আমরা সিমিলার একটা কাজ করি। সেই সিমিলার কাজটা কি আমি তোমাকে বলি। As I have already mentioned that each medium has a particular value of permittivity for it, right? Now if you go on remembering the or memorizing the value of permittivity for each medium, প্রত্যেকটা মিডিয়ামের জন্য আলাদা আলাদা করে তুমি যদি মুখস্থ করতে যাও, ইটস ডিফিকাল্ট। জাস্ট লাইক এই যে এটা প্রত্যেকটা সাবস্টেন্সের জন্য যদি এভাবে নাম্বার মুখস্থ করতে যাও, এটা ডিফিকাল্ট। তো আমরা এখানে কি করছি, হাইড্রোজেনেরটা মনে রেখে অন্যগুলো হাইড্রোজেনের কত টাইমস জাস্ট সেটা খেয়াল করছি, তাই না? ঠিক একই কাজ আমরা এটার ক্ষেত্রে করব। আমরা শুধু ভ্যাকুয়ামের পারমিটিভিটি কত এই জিনিসটা মনে রাখবো। ভ্যাকুয়ামের পারমিটিভিটি হচ্ছে 8.854 into 10 to the power minus 12, আর ইউনিট যেটাই হোক সেটা। ঠিক আছে, এখন আমরা এখানে অন্য কোনো মিডিয়ামের ক্ষেত্রে যখন বের করব, ধরো আমি তোমাকে বললাম যে ওয়াটারের ক্ষেত্রে আমি বের করতে চাই, তোমার খালি কি মনে রাখতে হবে জানো? ওয়াটারের যে পারমিটিভিটি, ওয়াটারের পারমিটিভিটি আমরা ধরে নিলাম এপসাইলন ডাব্লিউ। এটা ভ্যাকুয়ামের যে পারমিটিভিটি ওটার কত টাইমস, এই যে মনে পড়তেছে, এখানে যেরকম হাইড্রোজেনেরটা মনে রেখে অক্সিজেনেরটা জাস্ট হাইড্রোজেনের কত টাইমস ওইটা মনে রাখছি, ঠিক একই কাজ আমরা এখন এখানে করতে যাচ্ছি। ঠিক আছে, খেয়াল করো এপসাইলন নট, এটা হচ্ছে পারমিটিভিটি অফ ভ্যাকুয়াম। তো ওয়াটারের যে পারমিটিভিটি, এটা এই ভ্যাকুয়ামের কত টাইমস সেটা শুধু যদি আমরা বের করতে পারি তাহলে ওই নাম্বারটা মনে রাখলেই আমার হবে। তো ওয়াটারের পারমিটিভিটির যে ভ্যালুটা সেটা আমি তোমাদেরকে বলি, এটা হচ্ছে 7.0832 7.0832 into 10 inverse 12। এটা হচ্ছে পারমিটিভিটি অফ ওয়াটার, which is actually এই যে এপসাইলন ডাব্লিউ, পারমিটিভিটি অফ ওয়াটার এর জন্য এপসাইলন ডাব্লিউ। তো এখন আমরা জানি যে ওয়াটারের যে পারমিটিভিটি সেটা ভ্যাকুয়ামের একটা সার্টেন টাইমস হবে না, একটা মাল্টিপল হবে। এখানে যেরকম 16 টাইমস, এখানেও ভ্যাকুয়ামের একটা সার্টেন টাইম হবে। তো সেই টাইমটা কত আমরা এখনো জানি না, তো সেটা আমরা কে হিসেবে ধরে নিলাম। তো তাইলে কে ইজ ইকুয়াল টু, এখন এখানে কি লেখা যায়, কে ইজ ইকুয়াল টু আমরা লিখতে পারি এপসাইলন ডাব্লিউ ডিভাইডেড বাই এপসাইলন নট। এবং তোমরা যদি এখানে ভ্যালু গুলো পুট করো 7.0832 into 10 to the power minus 12 divided by 8. পারমিটিভিটিটা কি, এটা ক্লিয়ার হয় নাই। পারমিটিভিটি আমি একটু আগে এখানে বলছিলাম, তুমি বোধহয় ওই সময় শুনো নাই। এই যে না, শুনছি তোমাকে কিন্তু বুঝি। তোমাকে মনে করো বাতাসের মধ্য দিয়ে আমি দৌড়াইতে বললাম, তুমি অনেক জোরে দৌড়াইতে পারবা না? এখন তোমাকে যদি আমি ওয়াটারের মধ্যে দিয়ে পানিতে নামাই যদি বলি যে এবার দৌড়াও, তুমি কি সেম ভাবে দৌড়াইতে পারবা? পারবা না। ঠিক একই ভাবে এই যে একটা চার্জ আর একটা চার্জের উপরে যে ফোর্সটা অ্যাট্রাক্ট যে ফোর্সটা অ্যাপ্লাই করবে বা এক্সার্ট করবে, এই ফোর্সটা যদি দোনোটাকে এয়ারের মধ্যে রাখি তাহলে মানে ইজিলি এই ফোর্সটা দিতে পারবে বা অ্যাট্রাক্ট করে নিজের দিকে নিয়ে আসতে পারবে, কারেক্ট কিনা? কিন্তু যদি এই দুইটা চার্জকে আমি ওয়াটারের মধ্যে রাখি, এরা কি সেম ভাবে এই লাইন অফ ফোর্স গুলা কাজ করতে পারবে? মানে সেম ম্যাগনিটিউড দিয়ে এটা কি কাজ করতে পারবে, সেম ফোর্স দিতে পারবে? সেম ফোর্স এটা দিতে পারবে না। বিষয়টা এইভাবেও চিন্তা করতে পারো, মনে করে বাতাসের মধ্যে তুমি আরেকজনকে টেনে তোমার দিকে খুব ইজিলি নিয়ে আসতে পারলা, বাট তোমাদেরকে দুজনকে ওয়াটারের মধ্যে চুবাই রাখলাম, এবার তুমি ওকে টেনে নিজের দিকে আনতে ডেফিনেটলি তোমার আরেকটু বেশি কষ্ট হবে। তো এই যে ফোর্সটা, এই ফোর্সটাই কি পারমিটিভিটি? ফোর্সটা কেন ডিফারেন্ট হচ্ছে সেই রিজনটা হচ্ছে পারমিটিভিটি। মিডিয়ামটা পারমিটিভিটি আমার মনে হয় এখানে হচ্ছে না, পারমিটিভিটি এটা একটা ক্যারেক্টারিস্টিক। যেমন মনে করো আমি
তোমাদের দুইজন মানুষের মধ্যে ডিফারেন্সিয়েট করতে চাই, তো তাইলে আমি এই ডিফারেন্সিয়েটটা বেসড অন হোয়াট ক্যাটাগরি উই ক্যান ডু। আমি করতে পারি তোমাদের হাইটের উপরে, আমি করতে পারি এটা তোমাদের জেন্ডারের উপরে, আমি এটা তোমাদের এইজের উপরে বেস করে করতে পারি। তো তাহলে যে জিনিসটার উপরে বেস করে আমি তোমাদেরকে সেপারেট করতেছি সেই জিনিসটা হচ্ছে তোমাদের এক একটা ক্যারেক্টারিস্টিক। ঠিক একইভাবে দুইটা মিডিয়াম আমরা বুঝতেছি এখানে ফোর্সটা ডিফারেন্ট হবে, বাট মিডিয়াম দুইটার কোন ক্যারেক্টারিস্টিকের কারণে এটা ডিফারেন্ট হচ্ছে, সেই ক্যারেক্টারিস্টিকটা হচ্ছে পারমিটিভিটি। যে কোনো একটা মিডিয়ামের মধ্য দিয়ে এই ইলেকট্রিক লাইন গুলা কিরকম ভাবে যাইতে পারবে সেই জিনিসটা তোমাকে আইডিয়া দিবে পারমিটিভিটি। বিষয়টা কি বুঝাইতে পারলাম? হ্যাঁ এখন একটু বুঝছি। তাহলে পারমিটিভিটিটা হচ্ছে একটা ক্যারেক্টারিস্টিক অফ আ মিডিয়াম, যেটা তোমাকে বলে দিবে যে এই মিডিয়ামে যদি তুমি কোনো দুইটা চার্জকে প্লেস করো ওদের মধ্যে ফোর্সটা কিরকম হবে। সেটাই তো আমরা দেখি তো এখানে। বেসিক্যালি যে ফোর্সটা ডিফারেন্ট হওয়ার একটা রিজন এটা। হ্যাঁ, ফোর্সটা ডিফারেন্ট হওয়ার একটা রিজন, এটাই আমি বললাম যে মানে ফোর্স যে এয়ারের মধ্যে একরকম আবার ওয়াটারের মধ্যে আরেক রকম। কেন ডিফারেন্ট হচ্ছে, পার্থক্য কোথায়? আমি তো দুইটা চার্জ সেমই রাখছি, মনে করো 10 কুলম্ব আর -5 কুলম্ব এয়ারের মধ্যে রাখলাম, দেখলাম একটা ফোর্স। আবার একদম সেম দুইটা চার্জকে 10 কুলম্ব আর -5 কুলম্বকে আমি ওয়াটারে রাখলাম, কিন্তু ফোর্স এখন চেঞ্জ হয়ে গেল। কেন? তুমি কি চেঞ্জ করছো? তুমি তো কুলম্ব, এই যে আমরা ফোর্সের যে ইকুয়েশনটা F = 1/4 পাই এপসাইলন নট ইনটু Q1 Q2 ডিভাইডেড বাই R স্কয়ার, আমি Q1 চেঞ্জ করি নাই, Q2 চেঞ্জ করি না, ওদেরকে যে ডিসটেন্সে রাখছি সেটাও চেঞ্জ করি নাই, শুধুমাত্র মিডিয়ামটা চেঞ্জ করছি। তো সেখানে ফোর্সটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। তো 4 পাই এটাও তো কনস্ট্যান্ট, এটাও তো চেঞ্জ হবে না, তাইলে চেঞ্জ হওয়ার মতো আছে এটা কি? এপসাইলন। এপসাইলন নট। এই যে Q1 Q2 আর স্কয়ার সেম, 4 পাই সেম, তারপরও এফ চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, তার মানে কি এখানে আরেকটা যে ফ্যাক্টর আমরা রয়ে গেছে এপসাইলন নট, ডেফিনেটলি সেটাতে চেঞ্জ আসতেছে। এই জিনিসটাকে আমরা বলি পারমিটিভিটি। ঠিক আছে, যে একটা জিনিসের মধ্য দিয়ে বাংলাটা বুঝলে আমার মনে হয় একটু বেটার, যে ভেদন যোগ্যতা, এই লাইনগুলা একটা মিডিয়ামের মধ্য দিয়ে কিভাবে এটাকে ফুটা করে চলে যেতে পারবে। যেমন এয়ারের মধ্য দিয়ে ইজিলি এগুলা কি করতে পারে, ফোর্সটা এক্সার্ট করতে পারে, মানে বলা যায় মিডিয়ামটাকে ভেদ করে চলে যেতে পারে। কিন্তু তুমি যদি ওয়াটারের মধ্যে রাখো, ওয়াটারের মধ্যে দিয়ে এরা সেম ভাবে ফোর্সটা অ্যাপ্লাই করতে পারে না, তার মানে ওয়াটারটাকে ঠিক সেম ভাবে ফুটা করে চলে যেতে পারতেছে না। বিষয়টা কি বুঝতে পারতেছো? এই যে ডিফারেন্স, এই যে ভেদ করার যে যোগ্যতা, এটা এক এক মিডিয়ামের জন্য এক এক রকম। তুমি মার্কুরির মধ্যে রাখলে মার্কুরিতে এটা হবে আরেক রকম, ঠিক কিনা? এই যে আইডিয়াটা, যে ক্যারেক্টারিস্টিক, এটাই হচ্ছে আমাদের কি পারমিটিভিটি অফ দ্যাট মিডিয়াম, মানে ভেদন যোগ্যতা যে কোনো একটা মাধ্যমের। এখনো কি তোমাদের ডাউট লাগতেছে? না না স্যার। ওকে, এটাকে আমরা যাই হোক, তো আইডিয়াটা বুঝতে পারছো তো না? এই যে আমরা ফোর্স যে ডিফারেন্ট হচ্ছে, মিডিয়াম চেঞ্জ করলেই ফোর্স ডিফারেন্ট হচ্ছে, ইভেন দো উই আর নট চেঞ্জিং দ্য ভ্যালু অফ দ্য চার্জেস, ইভেন দো উই আর নট চেঞ্জিং দ্য ডিসটেন্স বিটুইন দেম, খালি মিডিয়াম চেঞ্জের জন্য ফোর্স চেঞ্জ হচ্ছে। তো এফ যদি চেঞ্জ হয় তার মানে এখানে কিছু একটা তো চেঞ্জ হইতে হবে, কিন্তু আমরা তো সবকিছুই অলমোস্ট ঠিক রাখতেছি, তার মানে এমন একটা ফ্যাক্টর এখানে আছে যেটা কিনা মিডিয়াম চেঞ্জের সাথে সাথে চেঞ্জ হয়, সেই জিনিসটাকে আমরা বলতেছি এখানে পারমিটিভিটি। তো একটা মিডিয়ামের পারমিটিভিটি বলতে বেসিক্যালি আমরা কি বুঝবো, যে ওই মিডিয়ামের মধ্য দিয়ে আমরা কিরকম ফোর্স এক্সার্ট করতে পারবো একজনের উপর আরেকজন, এই জিনিসটাই ডিটারমাইন করে পারমিটিভিটি। ওকে, যেমন আমরা যদি বলি যে দুইটা বডি কে একসাথে আনলাম, তো দুইটা বডিকে একসাথে আনলে এখানে হিট ট্রান্সফার হবে কিনা, এবং হিট যদি ট্রান্সফার হয় কোন বডি থেকে কোন বডিতে হিট ট্রান্সফার হবে, সেটা কিসের উপর ডিপেন্ড করে বলতে পারবা? স্যার কোশ্চেনটা কি করলেন? দুইটা বডি, they came into contact with each other, now will there be any heat transfer here, and if there is heat transfer, then from which body to which body the heat will be transferred? We decide about this question. হ্যাঁ, এটা কিসের উপর ডিপেন্ড করে? টেম্পারেচার বেশি যার Temperature is the deciding factor. যার Based on this বেশি one, ফ্যাক্টর। based on temperature of the bodies, we can decide whether there will be heat transfer or not. If there is temperature difference, then there will be heat transfer. So temperature is the factor here, right? তো ঠিক একই ভাবে এই যে এই জিনিসটাও এখানেও হচ্ছে পারমিটিভিটিটা এরকম একটা ফ্যাক্টর। ঠিক আছে, যে এটার উপর বেস করবে যে মানে এই মিডিয়ামের মধ্য দিয়ে কিভাবে আমরা ফোর্স দিতে পারবো একজন আরেকজনকে।
তো তাইলে আসো এখান থেকে আরো একটা জিনিস আমরা একটু বোঝার চেষ্টা করি। যদি কোনো একটা মিডিয়ামের পারমিটিভিটি বেশি হয়, তাইলে ওই মিডিয়ামে তুমি কি ফোর্স বেশি দিতে পারবা না কম দিতে পারবা? কি মনে হয় তোমার? কম কম ইনভার্সলি কম। বুঝতে পারছো জিনিসটা? যেহেতু এপসাইলন নটটা নিচে, এটার ভ্যালু যত বাড়বে এফ এর ভ্যালু তত ডিক্রিজ হবে। তার মানে আমরা দেখতেছি যে একটা মিডিয়ামের পারমিটিভিটি হচ্ছে একটা ফ্যাক্টর যেটার উপর ডিপেন্ড করতেছে আমি এখানে কতটুকু ফোর্স দিতে পারবো। জি ক্লিয়ার? এই জিনিসগুলা একটু ইয়েস। ফিল করাটা ইম্পর্টেন্ট। আচ্ছা যাই হোক, তো এটা আচ্ছা তো তোমাদেরকে যেটা বলতেছিলাম, এই যে এপসাইলন নটের সরি এপসাইলন ডাব্লিউ, এটার ভ্যালুটা আমরা এখন এখানে বসাবো 7.0832 ইন্টু 10 ইনভার্স 12। আবার এপসাইলন নট সেটার ভ্যালু হচ্ছে 8.854 ইন্টু 10 ইনভার্স 12। তো তাইলে এটাকে যদি ডিভাইড করো তোমরা 80 পাবা। তার মানে কি বলতো, আমরা ওয়াটারের পারমিটিভিটি যদি মনে রাখতে হয়, আমরা খালি সিম্পলি এইটা মনে রাখবো, এই নাম্বারটা মনে রাখবো যে 80 টাইমস অফ হোয়াট, 80 টাইমস অফ এপসাইলন নট। এপসাইলন নট। তো তাইলে শূন্য স্থানের এই নাম্বারটা মনে রাখা তো খুব ইজি, ওইটার সাথে 80 মাল্টিপ্লাই করে দিলে তুমি কি পেয়ে যাবা? তুমি ওয়াটারের পারমিটিভিটি পেয়ে যাবা। তো তুমি এখন মনে করো এই যে আমরা এখানে এই ফোর্সটা এখন ওয়াটারের ক্ষেত্রে বের করতে চাই, তোমার তো এপসাইলন নট বসাইলে হবে না, তুমি ওয়াটারে যদি ফোর্স বের করতে চাও তোমার বসাইতে হবে এপসাইলন ডাব্লিউ। এপসাইলন ডাব্লিউ তুমি এবার কোথা থেকে পাবা? ওই যে ওখান থেকে পাবা। এপসাইলন নট এপসাইলন ডাব্লিউ এটার বদলে তুমি লিখতে পারো 80 এপসাইলন নট। তারপর তুমি তোমার ক্যালকুলেশন করে ফেলো, কোনো অসুবিধা নেই। ইজ ইট ক্লিয়ার নাও? জি ওকে। ইয়েস। তো ভালো লাগছে আমার কাছে যে তোমরা না বোঝা পর্যন্ত আমাকে ছাড়ো নাই, ঠিক আছে? এরকম কোন একটা জিনিস ভালো মতো বুঝবা, ফিল করবা, ঠিক আছে? যতক্ষণ ফিল হবে না ততক্ষণ পর্যন্ত ছাড়বা না। ওকে, তো তাইলে আমরা পারমিটিভিটির বিষয়টা ভালোভাবে বুঝলাম। এবং এই যে এখানে কে যে জিনিসটা, এটার নাম আমি তোমাদেরকে বলতে ভুলে গেছি। এই কেটাকে আমরা বলি ডাই ইলেকট্রিক কনস্ট্যান্ট। এটাকে কি বলি? ডাই ইলেকট্রিক কনস্ট্যান্ট। যদিও আমি এটার নামকরণের এক্সাক্ট রিজনটা জানি না, তারপর আমি কিছু কিছু জিনিস আমি নিজের মতো করে এক্সপ্লেইন করি, আমি নিজে স্যার, এটা বোঝার তো জন্য ধরে। সবসময় সেম, হ্যাঁ সবসময় তো এটা সেম হবে না। ওয়াটারের জায়গায় যদি অন্য কোনো মিডিয়ামের দেয় তাহলে তো এটা চেঞ্জ হয়ে যাবে না? অবশ্যই। ডাই ইলেকট্রিক, হ্যাঁ এটা একটা গুড কোয়েশ্চেন। তুমি হয়তো বলতে পারো স্যার আপনি এটাকে কনস্ট্যান্ট কেন বলতেছেন? এটা একটা পার্টিকুলার মিডিয়ামের জন্য কনস্ট্যান্ট। মনে করো তুমি ওয়াটারের মধ্যেই তোমার সব এক্সপেরিমেন্ট করতেছো, একবার এই দুইটা চার্জের মধ্যে ফোর্স বাইর করলা, আবার অন্য দুইটা চার্জকে ওয়াটারের মধ্যে রেখেই আবার ফোর্স বাইর করলা। তো তাইলে তুমি Q1 Q2 আবার ওদের মধ্যে ডিসটেন্সও মনে করো আগে কম বেশি করে দেখতেছো, আরো চেঞ্জ করতেছো। কিন্তু ওয়াটারের মধ্যেই যদি সবকিছু করো, যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি ওয়াটার চেঞ্জ না করবা, এপসাইলন ইজ কনস্ট্যান্ট। কারেক্ট অর নট? কারেক্ট? বুঝতে পারছো বিষয়টা? যতক্ষণ ওয়াটার মিডিয়াম আমরা চেঞ্জ না করব ততক্ষণ পর্যন্ত এপসাইলনের ভ্যালুতে কোনো চেঞ্জ আসবে না। তার মানে ফর আ পার্টিকুলার মিডিয়াম এপসাইলন ইজ কনস্ট্যান্ট, এবং সেটার জন্য এটাকে বলে ডাই ইলেকট্রিক কনস্ট্যান্ট। ইজ ইট ক্লিয়ার? জি ওকে, গুড। তো এটা এখন যে কোনো একটা মিডিয়ামের ক্ষেত্রে মনে করো কোশ্চেন আমাদেরকে যে কোনো একটা মিডিয়ামে আমরা দুটো চার্জ রাখছি, ওখানের ফোর্স বের করতে বলছে। এখন তুমি কান্নাকাটি শুরু করে দিছো, হ্যাঁ ওই মিডিয়ামের পারমিটিভিটি এপসাইলন তো আমি জানি না, কিন্তু দেখবা যে ওরা ব্র্যাকেটের মধ্যে কে এর ভ্যালুটা দিয়ে দিছে। তো কে এর ভ্যালু ইজ হোয়াট উই নিড। এই যে এই ভ্যালুটা কত হবে সেটাই তো আমার জানা দরকার, তাই না? যদি এপসাইলন মনে করো মার্কিউরি, তোমার এপসাইলন মার্কুরি দরকার, তো মার্কুরির জন্য এই নাম্বারটা কত সেই জিনিসটা যদি কে এর ভ্যালু, এটাই তো হচ্ছে কে এর ভ্যালু না, এইটা যদি তোমাকে সামহাউ দিয়ে দেয় তার মানে তো তুমি মার্কিউরির জন্য ইয়ে বের করে ফেলতে পারতেছো, এপসাইলন মানে পারমিটিভিটি বের করে ফেলতে পারতেছো। তো এটাই হচ্ছে জি আমাদের এখানে ঘটনা। ওকে, তো এবার আসো আমরা একটু সামনের দিকে যাই। এই রিলেটেড ম্যাথ করানোর দরকার আছে আমার তো মনে হয়। এটা জাস্ট আগে আমরা যে প্রবলেম গুলো সলভ করছি সেম প্রবলেম গুলাই, খালি এপসাইলন নটের জায়গায় আমরা এখন ওই মিডিয়ামের যে এপসাইলন সেটা আমাদেরকে বসাইতে হবে, এটা ছাড়া আর কোনো সমস্যা নেই আমার কাছে যেটা মনে হয় আর কি। আছে কোনো সমস্যা আছে? কারো কোনো কোশ্চেন আছে এই রিলেটেড? না ওকে, না। তো মনে করো আমি তোমাদের জন্য তোমাদের নিজেদের প্র্যাকটিসের জন্য একটা কোশ্চেন আমি দিয়ে দিই, সেটা তোমরা বাসায় করবা।
মনে করো এখানে there is a pot full of water, okay, and here I have kept two charge. They are kept at 10-meter distance. And for water, I have given you K is equal to 80. You need to find out what is the amount of force that is acting between them. Can you find it out? Yes, sir. Yes, Okay. sir. Inshallah. Okay. Good. আচ্ছা, আরেকটা কোশ্চেন একটু তোমাদেরকে আমি এখন দিব, সেই কোশ্চেনটা একটু তোমরা আমাকে বলবা, ঠিক আছে? মনে করো তোমাদের এরকম একটা কোশ্চেন আছে যে 5 কুলম একটা চার্জ আছে, -7 কুলম একটা চার্জ আছে, and they are kept 10 meter apart. কিন্তু এটা করতে পারছে, they are kept 10 meter apart. Now the question is, where can I keep a 10 coulomb charge? এই 10 কুলম চার্জটাকে আমি কোথায় রাখলে এটার উপর নেট ফোর্স 0 হবে? যদি কোশ্চেনটা আবার শুনতে মন চায়, দয়া করে ভিডিওটা একটু রিপ্লে করে এই পার্টের থেকে কোশ্চেনটা আরেকবার একটু শুনে নিবা, যে 10 কুলম চার্জটাকে আমি কোথায় রাখবো, এদের দুজনের মাঝখানে নাকি ওই সাইডে বা এই দিকে, যেদিকেই রাখি না কেন কতটুকু দূরে রাখবো, কোনো একটা পার্টিকুলার, মনে করো এইদিকে রাখছো তুমি, তুমি বললা যে এদিকে রাখলে আমি এমন একটা পয়েন্ট পাবো যে পয়েন্টে আমার এই সামেশন অফ এফটা 0 হবে। তো তাইলে সেই পয়েন্টটা এই -7 থেকে কতটুকু দূরে সেটা বাইর করতে হবে। তো এই প্রবলেমটা একটু বাসায় আজকে তোমরা নিজেরা সলভ করে বের করার ট্রাই করবা, চেষ্টা করবা ইনশাআল্লাহ। সবাই কথা দাও, ইউ অল আর মুসলিমস। যদি তোমরা কথা দাও Yes, তাহলে সবাই হাত তুলো। Yes. আমি কিন্তু সলভ করতে হবে, এইটা হোমওয়ার্ক দিয়ে নেই, আমি তোমাদেরকে হোমওয়ার্ক দিচ্ছি, দ্যাট ইউ উইল ট্রাই, you will think about it, spend some time thinking about it, and that time should be minimum 30 minutes. অনেকে আবার বলবে যে এটা খুলে একটু দেখে বলবে থিঙ্ক করে ফেলছি, বই বন্ধ করে রাখি দিই কয়েক সেকেন্ড। নো, নো চিটিং। মিনিমাম মিডিয়াম কি 30 কিছু minutes you বলবেন? will sit and think about this problem, okay? মিডিয়াম কি কিছু বলবেন? Medium, yeah, মিডিয়াম yeah, medium, don't worry, you can use epsilon not. এখানে মিডিয়ামটা আমি ফোকাস করতেছি না, আমি খালি জানতে চাচ্ছি can you find out the point where the net force will be 0? এই জিনিসটা আমি একটু জানতে চাই, ঠিক আছে? ওকে, সবাই হাত তুলছো? মোর্শেদ হাত তুলে নাই। মোর্শেদ, তুমি কি আমার কথা শুনো না? মোর্শেদ, মোর্শেদের ক্যামেরা কেন বন্ধ? মানে ক্যামেরার ওই অপশনটাই এখানে দেখাচ্ছে না। মোর্শেদ, তুমি কি আমার কথা শুনো? ওরা বলছে যে ওদের ল্যাপটপে ক্যামেরা অপশন নাই, ওর ল্যাপটপ স্যার ও দিয়ে ক্লাস মনিটর করে। ইউজ করে, সো এখানে ক্যামেরা নাই। আচ্ছা, আমার কথা তো শুনতেছে না, আমার কথা শুনে তো রেসপন্ড করতে পারে। স্যার আই গেস স্ক্রিনের সামনে নাই। এরকম যদি হয় তাহলে তোকে ক্লাসে আমি প্রেজেন্ট করতে পারবো না, ওকে তো আমি সবগুলা ক্লাসে অ্যাবসেন্ট দিব, তোমরা ওকেও ইনফর্ম করবা এটাকেও। মোর্শেদের সাথে কে আসো, কে ভালো ফ্রেন্ডশিপ? নূর নবী। নূর নবীকে কোনো দায়িত্ব দিব? নূর নবী নিজেরই দায়িত্ব ঠিক মতো পালন করে না, অন্য দায়িত্বশীল শিহাম। কে আছে? শিহাম, তুমি Hello, sir. মোর্শেদকে বলবা স্যার যে মোর্শেদ রিপ্লাই দিতেছে। So, কি বলতেছো? কিছু শুনতে পাচ্ছি না। মোর্শেদ, আমি খালি বলছিলাম যে সবাই হাত তুলো, তখন তুমি হাত তুলতেছো না, কোনো রেসপন্ডও করতেছো না, তো তাহলে আমি কিভাবে বুঝবো তুমি ক্লাসে আসো নাকি নাই? আচ্ছা, এগুলো নিয়ে আসলে সময় নষ্ট করতে ভালো লাগে না। তো ঠিক আছে, আজকে ক্লাস আমরা এতটুকু পর্যন্ত। তোমরা এই প্রবলেমটা একটু সলভ করবা, যে মানে
এই দুইটার কোথায় আমরা এই 10 কুলম্ব চার্জটাকে রাখলে এটার উপর যে নেট ফোর্স 0 হবে। ঠিক আছে, এটা আমরা সলভ করে আমাকে হোমওয়ার্ক পাঠাবা, যে তুমি যে থিঙ্ক যে করছো, ফিগার যে ড্র করছো, ট্রাই করছো, কিছু লিখছো, সেটা আমাকে পাঠাইতে হবে, আমাকে পাঠাবা হোয়াটসঅ্যাপে। ঠিক আছে, তারপর আমরা এটার ব্যাপারে নেক্সট ক্লাসে ডিসকাস করবো ইনশাআল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ ওয়া বারাকাতুহু।